من هو النبي الذي كان يكنى بأبي الضيفان أبو الضيفان بمبال ويم دقمو يأنجدوش أبات بمبال يسيمو ينبروت نبي ما نندنبرو تاكالات هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة سيدنا محمد خير الأنام وأرسل الرسل والأنبياء هداة مهديين يدعون إلى عبادته سبحانه ويحذرون من معصيته والصلاة والسلام على من صلى بالأنبياء إماما وكان لهم ختاما سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تبارك وتعالى بزاري ودرسات دقمو يمنا يو يأنقدوش أبات بمبال يسيمو سلنبروت تالاك نبي هنال الساتشعوم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناتشو إن شاء الله تعالى يهنن درس بمن كتاتل بسات نياتنا لله تعالى عندنا درق استوساتشو هلو الله تبارك وتعالى سلنه تالاك نبي سلا نبي الله إبراهيم عليه السلام بقرآن من بلونال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نبي الله إبراهيم عليه السلام نسباتشو ويم دقمو يزر هرقاتشون علماء چنداس كمتولن من إلالو هو إبراهيم بن تارخ إبراهيم ابن تارخ يبالو نبر تارخ بمبال ميتاوكوم آزرنو أباتاتشو مالتنو بني ناخور بني ساروغ بني أرغو بني فالغ ابن غابر ابن شالخ ابن قينان ابن أرفخشز ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام يهنو يزر هرقاتو اسك نبي الله نوح عليه السلام درس يعلو بمالت علماء تاسكمت أول كفي العلماء رأسات لاي من داتك اسنو أبا الضيفان بمبالم يتاوك ونبار بمالت تقصوال أبو الضيفان مالت يأنقدوش أبات مالتناو يهن سيامي دقمو ياغنيبات مكنيات ويم دقمو يه تسمية يه سيامي اندي ستاتشو سبب يهونو مكنيات من دنو يلالو لأنه كان مضيافا كثير الكرم بتام تلك كرم يالاتشو تلك چروتا يالاتشو يهونو لقاس سلنبارونا انديهم بتام انقدوشنم سلم ياكبرو نبر بمالت علماوش أسكمت أوال ታዲያ እኒህ ታላቅ ነቢይ ወደ ማን ነበር የተላኩት የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ኢንሻአላሁ ተባረከ ወተዓላ ዑለማዎች እንዳስቀመጡት ካነ አህሉ ባቢል ፊል ዒራቅ የተናዓሙነ ቢረገድ العيش በዒራቅ ሀገር ውስጥ የነበሩት የባቢል ሀገር ህዝቦች ከዚህ በፊትም ባቢል የሚባሉት ህዝቦች ወይም ደግሞ ባቢል የምትባለው ሀገር ላይ ተልከው የነበሩ ነቢያቶች ማናቸው የሚለውን አይተን ነበራ عند نبي الله أخنوخ مالتم نبي الله إدريس عليه السلام استاتشون يمثل تلكوال بلانايتنال تاريا بزي ببابل كتم علي بتام سوتشو بتلا نعمة هست ينور نبرا ولكنهم كانوا يتخبطون في دياجير الظلام ويتردون في وهاد الضلال والكفر لكن منم يكل نعمة لا بنورم الله سبحانه وتعالى كما جزاتنا السنبتشا كما ملكيلك بكفر النابت امتلاي دك بالج الا موست ودقوال مالتم كفر وسط اجق بتام سرص او غبتو نبرا فقد نحتوا بايديهم الاصنام باجوچاچو طاوتوچن فلفلو قرصو سروا واتخذوها من دون الله آلهة እነዚህንም በእጆቻቸው የሰሯቸውን ጣዖቶች ጌታ ብለው ያዟቸው وعكفوا على عبادتها ዒባዳን በማድረግ ላይ ሁሌም ዘወተሩ በእነዚህ ጣዖቶች ላይ ማለት ነው وكان عليهم حاكم ظالم በእነዚህም ሰዎች ላይ አንድ ሐኪም ነበረ አንድ መሪ ነበራቸው يقال له نمرود بن كنعان بن كوش
ኑምሩድ ኢብኑ ከነዓን የተባለም አንድ ንጉስ በዘመናቸው ነበር። ቂለ ሁወ አضحاك ወቂለ ገይሩህ ከፊል ዑለማዎች ኑምሩድ የሚባለው አضحاك በመባል በሌሎች ታሪኮች ላይ የሚጠቀሰው ሰው ነው ብለዋል። ሌሎችም ሌላ ያሏሉ። አልሙሂም ይህ ኑምሩድ የተባለው ንጉስ በዚች በባቢል በምትባለው ከተማ ላይ መሪ ነበር። ሰዎችንም በዚህ በዙልማቸው ላይ የሚያበረታታቸው ነበረ። ወካነ አሐዱ ልሙሉክ አለዚነ መለኩ ልአርض መሬትን ሙሉ ለሙሉ ከገዟት 4 ሰዎች ውስጥ ይህ ኑምሩድ የተባለው ሰው ይገኝበታል። ወአሓጠ ሙልኩሁ መሻሪቀ ልአርض ወመጋሪበሃ ሙልኩም የዚህ ሰው ንግስናውም ከመሬት ከምስራቋ እስከ ምዕራቧ ያለውን በሙሉ ያጠቃለለ ነበረ። ፈለማ ረአ ማ ሁወ ዐለይህ ሚን አዘዓመህ ወማ የተመተዑ ቢሂ ሚን ሰጥወት ልሙልክ ወቁወት ሱልጣን ታዲያ ይህ ሰው ይህ ኑምሩድ የተባለ ሰው ያለውን ከፍተኛ የሆነ ንግስናና ስልጣን በሚያይበት ሰዓት ወረአ ማ አጥበቀ ዐላ ቀውሚህ ሚን አልጀህል ወልፈሳድ በዛም ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ያሉበትን ድቅድቅ ጨለማ የሆነ ጅህልናና ፈሳድን በሚመለከትበት ሰዓት ሁኔታውን ተጠቀመና ኢደዓ ልኡሉህያህ ወደዓ ቀውመሁ ኢላ ዒባደቲህ ጌትነትን ፈጣሪነትን ተጣራ፣ ህዝቦቹንም ተገዙኝ ወደ ማለት ሄደ። ታዲያ እነዚህ የኢብራሂም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህዝቦች በባቢል የሚገኙት ማለት ነው ጣዖቶችን ብቻ ሳይሆን ይገዙ የነበረው ይህንን ኑምሩድ የተባለውን ሰውም የሚገዙ ነበሩ ማለት ነው። በዚህም ብቻ አላበቁም። ከፊሎቹም ከውከቦችንም የሚገዙ ነበሩ፣ ከዋክብትን ማለት ነው የሚገዙ ነበር። እንዲሁም ፀሐይንም ጨረቃንም የሚገዙ ነበር በነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ዘመን። في وسط هذه البيئة المنحرفة ታዲያ በዚህ ትክክለኛ ባልሆነና ከትክክለኛው መንገድ ባጋደለ በሆነ አየር ውስጥ በዚህ ጀው ውስጥ ነበር وفي زمن وعهد هذا الملك الجبار الكافر النمرود በዚህ ጨካኝ በሆነው ካፊር በሆነው ንጉስ በኑምሩድ ዘመን كان مولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም የተወለዱት። ወፊ መውዲዕ ዊላደቲሂ ዓለይሂ ሰላም ኺላፉን በተወለዱበት ቦታ ላይ ዑለማዎች የተለያየ ነገር ተናግረዋል፣ ኺላፍ አለበት። ቂለ ውሊደ ቢሱስ ሚን አርድ ልአህዋዝ በሱስ ሀገር ውስጥ ነው የተወለዱት ተብሏል። ወቂለ ውሊደ ቢባቢል ባቢል ውስጥም ነው የተወለዱት ብለዋል ከፊሎቹ፣ ያዕኒ ዒራቅ ውስጥ ማለት ነው። ወቂለ ቢሐራን ሐራን ውስጥ ነውም ያሏሉ፣ ሻም ውስጥ ማለት ነው። ወቂለ ፊ ቀርየትን ዩቃሉ ለሃ በርዘህ ፊ ጀበል ዩቃሉ ለሁ ቃሲዩን ቃሲዩን በተባለው ተራራ አካባቢ በምትገኝ አንዲት ቀርያህ ነውም የተወለዱት የሚሉም አሉ። በታሪክና በሲር ዑለማዎች ዘንድ መሽሁሩ ግን አነሁ ወሊደ ቢባቢል ባቢል በምትባለው በዒራቅ ሀገር ውስጥ እንደተወለዱ ነው ይበልጥ መሽሁር የሆነው የታወቀው ማለት ነው። ቃለ አህሉ ተዋሪኽ ወሲየር የታሪክና የሲራህ ዓሊሞች ምን ይላሉ? ኢነሁ ለማ አራደ አላሁ ዐዘ ወጀል አን የብዐሰ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩላህ ኢብራሂምን ዓለይሂ ሰላምን ለመላክ በፈለገበት ጊዜና ወአን የጅዐለሁ ሑጀተን ዐላ ቀውሚሂ ወነቢያን ረሱላን ኢለይህም ነቢዩላህ ኢብራሂምን ዓለይሂ ሰላምን በእነዚህ ህዝቦች ላይ እንደ ማስረጃ ሊልካቸው በሚፈልግበት ጊዜና ነቢይና ረሱል ሊያረጋቸው በፈለገ ጊዜ በዛኔ ነቢዩላህ ኢብራሂም በተላኩበት ጊዜ ከነቢዩላህ ሁድ ዓለይሂ ሰላምና ከነቢዩላህ ሷሊሕ ዓለይሂ ሰላም ውጭ በሳቸውና ማለትም በነቢዩላህ ኢብራሂምና በነቢዩላህ ኑሕ ዓለይሂ ሰላም መካከል ሌላ ነቢይ አልነበረም። ከማንና ከማን ውጭ? ከዚህ በፊት ታሪካቸውን ያየናቸው የነቢዩላህ ሁድና የነቢዩላህ ሷሊሕ ዘመን ሲቀር ሌላ አልነበረም በሳቸውና በነቢዩላህ ኑሕ ዓለይሂ ሰላም መካከል ማለት ነው። ወለማ ተቃረበ ዘማኑ ኢብራሂም
ታዲያ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም የሚወለዱበት ጊዜ በቀረበ ጊዜ አተል ሙነጅሙና ኢላ ሃዘል መሊክ ኑምሩድ ወደዚህ ኑምሩድ ወደ ተባለው ንጉስ ሙነጅሞች መጡ። ማለትም ከዋክብትን እያዩ ወደፊት ይከሰታል ብለው የተለያዩ ነገራቶችን የሚጠነቁሉና የተለያዩ ነገራቶችን ወደፊቱን እናቃለን የሚሉ ሰዎች መጡ። ወቃሉ ለህ ከዛም እንዲህ አሉት ለኑምሩድ اعلم إنا نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم من قالوا النزي منجموج لنمرود مالتناو إنيا بأوقاتاتشن يدرسنبت نجر الله السم من دنو بزيتش قرية بزيتش أكابابي وسط إبراهيم يميبال لج يولدال يفارق دينكم ويكسر أوثانكم ዲናችሁን ይለያያል ማለትም ዲናችሁን ተስማምቶ አይሄድም እናንተ ያላችሁበትን እምነት አይከተልም የናንተንም ጣዖቶች ይሰባብራል በማለት ነገሯቸው። የሚወለድበትንም ጊዜ ነገሩት። في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا በዚህ ወር በዚህ ዓመት ይወለዳል በማለት ነገሩት። فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود لنمرود ينقرت آمت بقبا جزي بعث نمرود هذا إلى كل امرأة حبلى سبحان الله يه نمرود من درجة با أكابابي ودميجين ودهلم أرجوز ودهونة سيت سوت لك وتدرج لك من درجة فحبسها عنده ሁሎችንም እርጉዝ የሆኑ ሴቶችን በሙሉ እንዲታሰሩ አዘዘና ታሰሩ። ኢላ ማ ካነ ሚን ኡሚ ኢብራሂም ዘውጀቱ አዘር ኢላ ማን ሲቀር የአዘር ሚስት የነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እናት ስትቀር እሷ ለምንድን ነበር ያልታሰረችው? ፈኢነሁ ለም ዩዕለም ቢሐብሊሃ እሷ ማርገዟ በሰዓቱ አልታወቀም ነበር። وذلك أنها كانت جارية لم يعرف الحبل في بطنها بسأتو باريا نبرتشنا يهيتش يا سيدنا إبراهيم عليه السلام النات مارغزو التاوك أم نبرا فجعل هذا الملك الطاغية لا تلد امرأة غلاما في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح. الله أكبر. يهسو من يادرق نبر نمرود سبحان الله በዛ በተባለበት ወር በተባለበት ዓመት አንዷም ሴት አትወልድም። ወንድ ልጅ ከተወለደ እሱ ያዝና ያ የተወለደው ልጅ እንዲታረድ ይደረግ ነበር። فلما وجدت ام ابراهيم عليه السلام الطلقه ታዲያ የነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እናት በሆዷ ያለው ልጅ ለመውጣት እንደፈለገ በሚሰማ ሰዓት ምጥ በሚሰማ ሰዓት ይህንን ሁኔታም ስለምታቅ ልጆች ከተወለዱና ወንድ ከሆኑ እንደሚታረዱ ስለምታቅ خرجت ليلا الى مغاره كانت قريبه منها ከሷ አካባቢ ወደ ነበረ ወደ አንድ ከፍ ወዳለ ቦታና ዋሻ ነገር ወዳለበት ቦታ ሄደች። فولدت فيها ابراهيم عليه السلام ከዛም ውስጥ ሆና ነቢዩላህ ኢብራሂምን ዓለይሂ ሰላምን ወለደቻቸው። ወአስለሐት ሚን ሸእኒሂ ማ ዩስነዑ ቢልመውሉድ አንድ ልጅ በሚወለድበት ሰዓት የሚደረግለትን ነገር በሙሉ አደረገችለት እዛው ብቻዋን ሆና ሱብሓነላህ ማንም የሚያዋልዳት አልነበረም በሰዓቱ። ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها ከዛም ያንን አካባቢ ማለት ነው የገባችበትን ዋሻ መሳይ ነገር ሸፈነችውና ዘጋችውና ወደ ቤቷ ተመለሰች። كانت تزوره وتطالعه في المغارة لتنظر ما فعل ታዲያ ወደዛ ወደ ዋሻው ማለት ነው በየጊዜው እየተመላለሰች ምን ሆነ የሚለውን ነገር የሄደች ታይ ነበር። فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في الشهر لكن نبي الله إبراهيم عليه السلام الله ጠብቋቸዋልና አንድ ህፃን በወር የሚያድገውን ያክል እሳቸው በቀን ያድጉ ነበር። እድገታቸው እጅግ በጣም ፈጣን ነበር። وكانت تأتي فتجده حيا يمص إبهامه ታዲያ በምትመጣ ሰዓት በህይወት ታገኛቸው ነበር።
በሰዓቱም አንድ የሚያጅብ ነገር ይከሰት ነበር። እሱ ምንድነው? ህፃን እያሉ አውራጣታቸውን እየመጠመጡ ነበር የምታገኛቸው። فقد جعل رزق إبراهيم عليه السلام في إبهامه فيما يجيئه من مصه. سبحان الله. الله تعالى بهل نجر لا يشاي هنا جيتانو يا نبي الله إبراهيم عليه السلام رزق እዛ ዋሻ ውስጥ ሆነው ምንድን ነበር ያደረገላቸው? ከአውራጣታቸው በሚወጣው ነገር ያኒ በሚመጡበት ሰዓት ከአውራጣታቸው በሚወጣው ነገር ርዝቃቸውን አደረገላቸውና በዛ ምክንያት ሐይ ሆነው ኖረዋል አድገዋል ማለት ነው። ከዛም ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا 15 شهرا እዛ መጋራህ ውስጥ እዛ ዋሻ ውስጥ 15 ወሮችን ያክል ነበር የቆዩት። ያኒ አንድ አመት ከ3 ወር ማለት ነው። ثم ترعرع وكبر واصطفاه الله لحمل رسالته. ከዛም ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አደጉ። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ረሱልነትን ሰጣቸው። ሐቅን ግልጽ ማድረግ ጀመሩ። አላሁ ተባረከ ወተዓላን ወደ መገዛት ተጣሩ፣ መጣራትን ጀመሩ። ሰዎችም አንድ ባንድ እያሉ የተወሰኑ ሰዎች ወደ እስልምና መጠዋል ማለት ነው። ታዲያ ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ቂሳቸው ታሪካቸው ነቢይነትን ከተሰጡ በኋላ ታሪካቸው በሳቸው ብቻ አይደለም የሚሄደው በል ከነቢዩላህ ሉጥ አለይሂ ሰላም ጋም የሚገናኝ ነው። ምክንያቱም ነቢዩላህ ሉጥ አለይሂ ሰላም ከነቢዩላህ ኢብራሂም ጋር በአንድ አመት ነበሩ። ነቢዩላህ ሉጥ አለይሂ ሰላም ደግሞ የነቢዩላህ ኢብራሂም የወንድም ልጅ ናቸው። ያኒ ነቢዩላህ ኢብራሂም ለነቢዩላህ ሉጥ አለይሂ ሰላም አጎት ናቸውና ከሳቸው ጋር ታሪካቸው ይሄዳል። ላኪን ዳዕዋ በሚያደርጉበት ሰዓት በምን አይነት መልኩ ነበር ሰዎችን ይጠሩ የነበረው? ችግሮች ሳላጋጠማቸውም ወይ የሚለውን ኢንሻአላሁ ተዓላ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نياتنا لله تبارك وتعالى مدرجن أستوساتشهالو እያየን ያለነው ስለ ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አቡ ዲፋን በመባል የሚታወቁት የእንግዶች አባት በመባል የተሰየሙት ስለሆኑ ታላቅ ነቢይ ስለ ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነው። ነቢዩላህ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በነቢይነት መርጧቸዋል። በነቢይነትም ከመመረጣቸው በፊት አላሁ ተዓላ እሳቸውን የነቢይነትን ሹመት ከመስጠቱን በፊት ግን አላሁ ተባረከ ወተዓላን ብቻ ይገዙ ነበር። ወቀድ ካነ ኢብራሂሙ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከገይሪሂ ሚነል አንቢያ ሙንዙ ሲገሪሂ ወነሽአቲሂ ሙስሊመን ሙእሚናን ዓሪፈን ቢረቢህ። ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ልክ እንደ ሌሎች ነቢዮች ሁሉ ሙስሊም ሙእሚን አላሁ ተዓላን የሚያውቁ ሆነው ነው ያደጉት። ሙዕተቂደን ዓቂደተ ተውሒድ የተውሒድን እምነት እያመኑ ነው ያደጉት። ሙነዚሀን ረበሁ ዐን ሙሻበሀት ልመክሉቃት አላሁ ተባረከ ወተዓላን ከፍጡራኖች ጋር ከማመሳሰል በማጥራራት ነው ያደጉት። ወሙድሪከን أن هذه الأصنام التي يعبدها قومه لا تغني عنهم من الله شيئا. እንዲሁም እነዚህ ህዝቦች የሚገዟቸው ጣዖቶች ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ቅጣት ነፃ ሊያወጧቸው እንደማይችሉም እያመኑ ነው ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያደጉት። وأنها لا تضر ولا تنفع እንዲሁም እነዚህ ጣዖቶች ጥቅምንም ሆነ ጉዳትን ሊያመጡ እንደማይችሉ لأن الضار النافع على الحقيقة هو الله تعالى وحده. ምክንያቱም በሐቂቃህ ጉዳትን የሚፈጥረው ሆነ ጥቅምን የሚፈጥረው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻ መሆኑን ስለሚያውቁ እነዚህ ጣዖቶች ሰዎች የሚገዟቸው ጣዖቶች ጥቅምንም ሆነ ጉዳትን ሊፈጥሩ እንደማይችሉ ያውቁ ነበረ። አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ምን ይለናል?
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله تعالى من إلنال نبي الله إبراهيم عليه السلام يهودي هنا نصارى النبرم بل حنيف يتمرط يهونو مسلم نبرو نبي الله إبراهيم عليه السلام وما كان من المشركين كم يقروا تستم النبرم بل لم قرآن أنكس الله تعالى من لنال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله تعالى من لنال نبي الله إبراهيم عليه السلام تككل يوم من قد مراناتشو كالجنتاتشو جمرونو بمالت الله تعالى ينقرنال. تاديا نبي الله إبراهيم عليه السلام بإيمان قلباتشو يسألنا نبر በኢማን የተሞሉ ነበሩ። በአላሁ ተዓላ ችሎታም ሙሉ ለሙሉ የሚያምኑና ሲቃህም የነበራቸው ነበሩ። እምነት የነበራቸው ታላቅ ነብይ ናቸው። ወካነ ገይረ ሻኪን ወላ ሙርታቢን ቢውጁድ ላህ ሱብሓነህ በአላሁ ተባረከ ወተዓላ መኖርም በጭራሽ የሚጠራጠሩ አልነበሩም። ሙእሚናን ቢማ ኡሕየ ኢለይህ من بعث الناس بعد موتهم يوم القيامة عندهم الله تبارك وتعالى بساتشو لاي باوردو نجر بمولو يامنو منبر لسوتش مياستلالفو نبر عندما اينت نجر سوتش بيوم القيامة مكسكساتشون وحسابهم في الحياة الأخرى عندهم بيوم القيامة هم حساب دالا على أعمالهم يعني بسروا تسرى حساب دم يدرجو يهن النجر يامنو نبر وما قدموا في هذه الحياة الدنيا بزتش الدنيا لاي بسروا تمسرى بيوم القيامة حساب دالباتشو الله تبارك وتعالى يززاتشو النجر بمولو ميمي فسمون دنبرو الله بقرآن نجرونا لنا بزيه نجر مولو لا مولو يامنا اللبلان لنا من قدي لنال الزيه لاي عند ما استوسي اللبن نجر على الله تبارك وتعالى بقرآن من إلال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ይህ የቁርአን አንቀጽ ዑለማዎች አስቀምጠውልናል ተፍሲሩን። እሱም ምንድነው? ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም በቀልባቸው ቁርጥ ያለ የሆነ እምነትን ያምኑ ነበር፣ ምንም አይነት ጥርጣሬ የሌለው አላሁ ተባረከ ወተዓላ የሞቱትን እንደሚቀሰቅስ ከሞቱ በኋላ ወደ ህይወት እንደሚመልሳቸው ቁርጥ ያለ የሆነ እምነትን ያምኑ ነበር። ወላኪነሁ أراد أن يزداد بصيرة ويقينا فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. تاديا نبي الله إبراهيم منم ترطاري للبتن أمنت كما مناتشوغا قرط عليهن أمنت كما مناتشوغا جن يبلت يقيننا بصيرهن ايتاتشو يبلت انديت أنكر اللاتشو فلقو. وقول الله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تاديا بزيه قرآن كسلاي الله تعالى بقرآن دنجرن نبي الله إبراهيم عليه السلام الله تعالى انتيك أول من بلو ربي أرني كيف تحيي الموتى جيتاي هوي يموتوتن انديتن دمت كسكس أسايين بلو لمنو نبر كزام الله تعالى بلوات شوال أولم تؤمن አላመንክም ወይ ሲላቸው ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምን ብለዋል? በላ ቃለ በላ ወላኪን ሊየጥመኢነ ቀልቢ። ሊየጥመኢነ ቀልቢ ማለታቸው ምን ማለት ነው አሉ ዑለማዎች። አይ አና ሙእሚኑን ገይሩ ሻኪን ወላ ሙርታብ፣ እኔ ሙእሚን ነኝ እንዲሁም ጥርጣሬ የሚባል ነገር በቀልቤ የለም። ولكن جن تاقت نفسي فلقت لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني.
ቀልቤ ይበልጥ እርጋታ እንዲያገኝና እንዲሁም የቂኔም እንዲጨምር በዐይኔ ማየት ፈለግኩኝ ማለታቸው ነው። ታዲያ فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي ቀልቤ እንዲረጋጋስ ማለታቸው ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ እሳቸው ቀልቤ እንዲረጋጋ ማለታቸው ትንሽዬ ጥርጣሬ አለኝ ማለታቸው አልነበረም። ታዲያ ምን ማለት ነው? ليطمئن قلبي ቀልቤ እንዲረጋጋ ማለታቸው ምን ማለት ነው? ዑለማዎች ምን አሉ? አይ ليطمئن قلبي بإجابة طلبي አንተ አላሁ ተባረከ ወተዓላ እኔ የፈለግኩትን ነገር እኔ የለመንኩትን ነገር እኔ ዱዓ ያደረግኩትን ነገር በመቀበሉ ቀልቤ እንዲረጋጋ ነው። ማለትም لأن من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب أو أن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا ከጃኢዝ ውስጥ ምን ይገኛልና አሉ ዑለማዎች፣ ነቢዮች የለመኑትን ነገር በሙሉ አላሁ ተዓላ ሊሰጣቸው ጃኢዝ ነው። አንዳንድ ነቢያቶችን ደግሞ ከለመኑት ነገር ውስጥ የተወሰነውን ተቀብሏቸው የተወሰነውን ነገር ሰጧቸው፣ የተወሰነውን ነገር ደግሞ ላይሰጣቸው ይችላል። ምሳሌ እንይ ካልን ፈሰይድና ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አለዚ ሁወ አሽረፉ ኸልቂላህ ወአክረሙሁም ዐለላህ ነቢያችን ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፍጡራኖች በሙሉ በላጩና አላህ ዘንድ ክብር ያላቸው ታላቁ ነቢይ ማ ኡዕጢየ ጀሚዐ ማ ጠለብ አላህን የለመኑትን ነገር በሙሉ አልሰጣቸውም። መሰለን በሐዲስ እንደመጣልን ሰአልቱ ረቢ አርበዐን ጌታዬን አራት ነገራቶችን ለመንኩት ፈአዕጣኒ ሰላሰህ ወመነዐኒ ዋሒዳህ ብለዋል። ሶስቱን ሲሰጠኝ አንዷን ግን ከልክለውኛል ብለዋል። ምሳሌ ኢዘን ሁሉም ነቢያቶች አንዳንዴ የለመኑትን ነገር ሁሉ ሊሰጣቸው ጃኢዝ ነው። ከፊሉን ሰጦ ደግሞ ከፊሉን ላይሰጣቸው ጃኢዝ ነው። ታዲያ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ይህ ጉዳይ ስላለ ማ ካነ ጃዚመን ወቃጢዐን ፊ ነፍሲሂ ቢአነ አላህ ዩዕጢህ ማ ሰአለህ ነቢዩላህ ኢብራሂም እርግጠኛ አልነበሩም። በምን ጉዳይ? በአላህ ቁድራ አይደለም፣ በአላህ ችሎታ አይደለም እርግጠኛ ያልሆኑት። አላሁ ተዓላ የሞቱ ነገራቶችን ወደ ህይወት ይመልሳቸዋል በሚለው ነገር ላይ አይደለም የተጠራጠሩት ወይም እርግጠኛ ያልሆኑት። በል በምን ላይ ነው እርግጠኛ ያልሆኑት? አላሁ ተዓላ እንዲህ ብዬ ለምኘዋለሁ፣ የሞቱ ነገራቶችን አሳየኝ ብዬ ለምኘዋለሁ፣ ይህ የለመንኩትን ነገር ይቀበለኛል ወይስ አይቀበለኝም የሚለው ላይ እርግጠኛ አይደሉም። በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ምን ያሉት? ሊየጥመኢነ ቀልቢ ያሉት፣ ቀልቢ እንዲረጋጋ ያሉት። ኢዘን ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እዚህ ላይ ሊየጥመኢነ ቀልቢ ሲሉ አንተ ሱአሌን ዱዓዬን የአላህ ትቀበለኛለህ ወይስ አትቀበለኝም በሚለው ላይ ቀልቢ እንዲረጋጋ ማለታቸው ነው እንጂ የሞቱ ነገራቶችን ሕያው በማድረግህ ላይ እጠራጠራለሁ፣ ቀልቤ ላይ ትንሽ ሸክ አለና ያች ሸክ እንድትወገድልኝ ነው ማለታቸው አይደለም። ላ በጭራሽ ነቢዮች በአላሁ ተዓላ ችሎታ አይጠራጠሩም። ምክንያቱም በአላህ ችሎታ መጠራጠር ማለት ይህ ዑለማዎች እንደሚያስቀምጡልን አንድ ሰው ሙእሚን ከሆነ በኋላ ከእስልምና ከሚያስወጡት ነገራቶች ውስጥ አንዱ ነው። ምክንያቱም አላሁ ተዓላ በቁርአን ምን ስላለ ኢነመል ሙእሚኑነ አለዚነ አመኑ ቢላሂ ወረሱሊህ ثመ ለም የርታቡ እነዛ ሙእሚን የሚባሉት እነማን ናቸው? በአላህና በመልእክተኛው አምነው ثመ ለም የርታቡ አይ ለም የሹኩ እነዛ በቀልባቸው ውስጥ ጥርጣሬ የሚባል ነገር ያልመጣባቸው ነው። ጥርጣሬ የሚባለው ደግሞ በቀልብ የሚመጣው። ኢዘን ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ነቢይ ናቸው፣ ያውም ከኡሉል ዐዝም ከሚባሉት ውስጥ ናቸው። ያዕኒ ከነቢያቶችም ከሩሱሎችም 5 ታላላቅ ከሚባሉት ውስጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ታላቅ ነቢይ ናቸው ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም። ኢዘን በአላሁ ተዓላ ችሎታ አልተጠራጠሩም ነበር። ታዲያ ጥያቄያቸው ምን ነበረ አልና
አላሁ ተባረከ ወተዓላ የሞቱ ነገራቶችን እንዴት ሕያው እንደሚያደርግ ነበረ እንዲያሳያቸው ነበር ጥያቄያቸው። አላመንኩም ወይ ተብለው ሲጠየቁ ምን ነበር የመለሱት? አምኛለሁ ላኪን ሊያጥመኢነ ቀልቢ ያሉ ቀልቤ እንዲረጋጋ። በምን ሱአሌን የኔን ልመናዬን ትቀበለኛለህ ወይስ አትቀበለኝም በሚለው ቀልቤ እንዲረጋጋ ነው ይህንን የጠየቁት በማለት ጠይቀዋል ብለው ዑለማኡ ተፍሲር አስቀምጠውልናል ማለት ነው። ከዛም አላሁ ተባረከ ወተዓላ አራት የተለያዩ የወፍ አይነቶችን የወፍ ዝርያዎችን እንዲይዙ አዘዛቸው። ነቢዩላህ ኢብራሂምም አራት አዕዋፋትን ያዙ። እነዚህም አራት አዕዋፋት ጣውስ አንደኛው ነው። ጣውስ ማለት እኛ ፒኮክ ብለን የምንጠራው እንስሳ ነው ወይም ደግሞ የወፍ አይነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲከን አውራ ዶሮ ነው። ሶስተኛው ሐማማህ ነው ያኒ እርግብ የምንላት። አራተኛው ደግሞ ጉራብ ነው። ጉራብ ማለት ቁራ ብለን የምንሰይመው ያኒ ጥቁር የሆነና ከአንገቱ አካባቢ ነጭ ያለው ወፍ ነው። እነዚህ አራት የተለያዩ ወፎችን ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ከያዙ በኋላ አራቶችንም አረዷቸው። ካረዱ በኋላ ራሳቸውን ማለትም የነዚህ አራቱን አዕዋፋት የፒኮኩን፣ የጉራቡን ወይም ደግሞ ቁራ የምንለውን፣ የእርግቧንና የአውራ ዶሮውን ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር አድርገው አካላቶቻቸውን፣ ክንፎቻቸውን፣ ስጋቸውን፣ ደማቸውን በሙሉ ከለያዩ በኋላ እያንዳንዱን እንስሳ ለየብቻ ሳያደርጉ እንዳለ አራቱንም አንድ ላይ ቀላቀሏቸው። ከቀላቀሉ በኋላ ያኒ ደሙ ከደም ስጋው ከስጋ እንዲሁም አጥንቱ ከአጥንት ክንፉም ከክንፉ በጣም ከተደበላለቀ በኋላ ወደ ተለያዩ ተራራዎች ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እነዚህን የከፋፈሏቸውን አካላቶችን በመያዝ ሄዱ። ከአንደኛው ተራራ የተወሰነውን ያደርጋሉ፣ ከሌላኛውም የተወሰነውን በማድረግ ከአራቱም ተራራ ላይ አደረጓቸው ማለት ነው። ከዛም ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እነዚህ አዕዋፋትን ጠሯቸው በስማቸው። ፈለማ ፈዐለ ኢብራሂሙ ኸሊሉ ራሕማኒ ማ አመረሁ ላሁ ተዓላ ሷረ ኩሉ ጁዝኢን የንضሙ ኢላ ሚስሊህ። ስብሓነላህ፣ ይህ ታላቅ ሙዕጅዛ ነው። ሁላችንም እናስተንትነው። እንዲህ እንደ ቂሳ ወይም ደግሞ እንደ አንድ ወሬ እንደ ታሪክ ብቻ የምንሰማው ነገር አይደለም። አላሁ ተዓላ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ መሆኑን ምን ያክል የቂን ማድረግ እንዳለብን የሚያስተምረን ነገር ነው። በአላሁ ተዓላ ችሎታ በጭራሽ ጥርጣሬ የሚባል ነገር መምጣት እንደሌለበት እንዲሁም ለነቢያቶች ምን አይነት ሙዕጅዛን አላሁ ተዓላ እንደሚሰጣቸው የሚያመላክተን ትልቅ ነገር ነው። እናስተንትነው። እንግዲህ ሁላችንም በየቤታችን ዶሮ እናርዳለን፣ በግ እናርዳለን። በግን ወይም ደግሞ ዶሮን አርደን እነዚህ ስጋዎችን ብንቀላቅላቸውና ከዛ በስማቸው ብንጠራቸው እነዚህ ስጋዎች ተነስተው እርስ በርስ ቢገጣጠሙ ምን ያክል ነው የሚያጅበን። ያንን እያስተነተንን ልክ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላምም የተከሰተላቸውን ነገር በዚህ አይነት መልኩ እናስበው። እሳቸው በስማቸው እነዚህን አዕዋፋት ሲጠሯቸው አራት የተለያየ ተራራ ላይ ነው የነበሩት። ከዚህኛው ተራራ ላይ የአራቱም ደሙም አለ፣ ስጋውም አለ፣ አጥንቱም አለ፣ እንዲሁም ሪሻቸው ወይም ደግሞ ላባቸውም አለ። ከዚህኛውም እንደዚሁ የአራቱ አለ። እሳቸው በስማቸው ሲጠሯቸው ከእያንዳንዱ ተራራ ላይ ያለው ስጋቸው ከአንዱ ከሚስማማው ጋር እየተገጣጠመ እንዲሁም አጥንቱም እየተገጣጠመ ደሙም እንዲሁ ተሰብስቦ ሪሹም ከላዩ ላይ ከለበሰ በኋላ እነዚህ አዕዋፋት አውራ ዶሮ፣ ቁራ ያልነው፣ እርግቧም እንዲሁም ፒኮክ ያልናት እንስሳም ጣውስ የምንለው ማለት ነው አንገት የላቸውም። ላኪን ካላንገታቸው ወደ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም በአላሁ ተዓላ ችሎታ በአላሁ ተዓላ መሺአ ወደ እሳቸው መጡ። ሱብሓነላህ። ከዛም ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ራሳቸውን እነዛ አዕዋፋት ፈልገው ነው ወደ እሳቸው የመጡ። እየበረሩ ነው የመጡት። ራስ የላቸውም፣ ላኪን ወደ እነሱ መጡ። የአውራ ዶሮውን ምሳሌ የአውራ ዶሮውን ራስ አንስተው ለጣውስ ወይም ደግሞ ፒኮክ ላልነው በሚሰጡት ሰዓት አይቀበልም።
ለእርግቧን በሚሰጡት ሰዓት አይቀበልም፣ እንዲሁም ለቁራውን በሚሰጡት ሰዓት አይቀበልም። ለአውራ ዶሮ ለራሱ አካል በሚሰጡት ሰዓት ግን ያ ተለይቶ የነበረው ራሱ ከሰውነቱ ጋር እሳቸው እያዩት ይገጥም ነበር፣ እየተመለከቱት ስጋው ከስጋው አጥንቱ ካጥንቱ ጅማቱ ከጅማቱ እየተገጠመ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ያዩ ነበረ። በዚህ አይነት መልኩ ይህንን ታላቅ ነገር ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ተመለከቱ። ኢዘን እዚህ ላይ ልናስታውስ የፈለግነው ትልቁ ነገር ይህ ታላቅ ሙዕጅዛ ለእሳቸው ከመከሰቱ ጋር ይህ ታላቅ ነገር ከመከሰቱ ጋር ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም በአላሁ ተዓላ ችሎታ በምንም አይነት መልኩ ተጠራጠሩ የሚለውን ነገር በቀልባችን ላይ እንዳናስበው አልተጠራጠሩም። ምክንያቱም ነቢያቶች ከሁሉም ሰው የበለጠ አላህን የሚያውቁት እነሱ ናቸው። በአላሁ ተዓላ ችሎታ ምንም ጥርጣሬ የሚባል ነገር አይገባቸውም። አንድ ሰው በአላሁ ተዓላ ችሎታ ተጠራጠረ ማለት አላህን አላወቀም ማለት ነው። ታዲያ አላሁ ተዓላ ነቢይ አድርጎ የሚልከው ሰው እሱን የሚያውቀው ይሆናልን? በጭራሽ። ይህ አእምሯችን የማይቀበለው ነገር ነው፣ የማይታሰብ ነገር ነው። ኢዘን ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም በጭራሽ በአላሁ ተባረከ ወተዓላ ችሎታ አልተጠራጠሩም። ኢንሻአላሁ ተባረከ ወተዓላ የዛሬው ደርሳችን በዚህ እናጠናቅቃለን። ኢንሻአላህ በቀጣይ ደርሳችን ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም አባታቸውንና ሌሎችንም ህዝቦች እንዴት ነው ዳዕዋ ያደረጉ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። አላሁ ተባረከ ወተዓላ በሰማነው ተጠቃሚዎች ያደርገን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።